ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ गवा चुके ने। आज आंदोलन शुरू हो चुका है, हरियाणा पंजाब का भाईचारा शुरू हो चुका है, उस समय इनको बिखारने के लिए और आज एसवाईएल का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं दसना चाहना बिल्कुल सच्ची गल, क्योंकि 25% असीं आपदे काफले चों ट्रैक्टर नहीं कड्डे, इस करके 25% काफलियां चों नहीं सी कड्डे ते तूफान दा रूप धार लिया। एक होर गल 26 जनवरी दे विच किसानां दी झाकी निकलेगी, जिहड़ा राष्ट्री झंडा तिरंगा ला के परचम जिहड़ा साडा तिरंगा होवेगा। सारे देश का किसान दिल्ली में अपने आंदोलन को शांतिमय तरीके से चला रहा है, लेकिन फिर भी सरकार से शांतिमय तरीके आंदोलन वो उसको तोड़ना चाहती है। सत श्री अकाल जी, एक बार फिर जुड़े हाँ टिकरी बॉर्डर ते, जिथे किसानी अंदोलन अज सिखरां ते पहुंचा होया। पंजाब तो शुरू होया यह अंदोलन देशों के नाल नाल विदेशों तक पहुंच गया। भावें कि ਸਿੰਘੂ बॉर्डर होवे, भावें टिकरी बॉर्डर होवे, भावें गाजीपुर बॉर्डर होवे, किसान डटे हुए ने। भावें जिन्नी मर्जी ठंड होवे, कड़ाके की ठंड दे विच भी इत्थे डटे हुए ने। अत दी गर्मी तो शुरू होया यह अंदोलन अज कड़ाके की ठंड तक पहुंच गया। पर इन्हां दे जिहड़े किसानां दे हौसले ने, हौसले बुलंद ने, इन्हां दे हौसलियां ने जिहड़ा ठंड दे विच भी निग दिता होया है। तस्वीर तुहानूं दिखा दांगे, यह संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज है जिथे भुख हड़ताल ते बैठे ने किसान डटे हुए ने। 1.5-2 महीने तो उपर हो गया है दिल्ली दे विच अंदोलन जिहड़ा चल रहा। इस अंदोलन नूं लगातार पर जिवें सरकारां दी मनशा हुंदी आ कि अंदोलन लंबा चलूगा कि तार पिडो हो जाऊगा, पर अंदोलन है जिहड़ा उवें उवें वध रहा। गलबात भी करांगे साडे नाल भारती किसान यूनियन राज्यवाल दे सूबा सकत्तर ने जिहड़े प्रगट सिंह मौजूद ने, गलबात करांगे। प्रगट जी, जिवें जिवें संघर्ष दे दिन वध रहे ने उवें उवें संघर्ष लंबा हो रहा। सरकारां दी मनशा सी कि संघर्ष लंबा होगा, कमजोर हो जाऊगा, पर अजिहा नहीं होया। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं दसना चाहना सब तो पहला जिहड़ी सरकार दी रणनीति हुंदी है, अज तक जिन्ने भी संघर्ष तोड़े इन्हां ने, इन्हां दी सब तो पहला जिहड़ा रणनीति हुंदी है उहनूं लंबा करके उहनूं थका के तोड़ दिता जावे। पर मैं समझना दुनिया दा पहला संघर्ष हो निबड़ेगा। इस करके जिवें जिवें सानूं लंबा करदे आ उवें उवें असीं वधदे जाने आ। क्योंकि तुसीं अंदाजा ला सकदे बहुत वड्डे पद्धर ते पूरे हिंदुस्तान दे किसान जिहड़े आ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ मूव कर चुके ने। इस करके संघर्ष साडा ਵੱਡਾ है जी। ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਮਾਘੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਤਿੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਾੜਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੜੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਨਹੀਂ ਫੜਕ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ गवा चुके ने। इस करके ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਸਵਾਲ ਜੀ? 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਆਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ। ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ 25% ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 25% ਕਾਫਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੇ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 22-23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਾਰ ਸਵੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇਤੀ, ਹਰਿਆਣੇ
ਦੇਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤੀ ਏ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਵੜਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਪਿੱਠ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 72% ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਝਾਕੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ BKJ ਲੱਖੋਵਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੱਲਮ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ BJP ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਢਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਢਾਉਣ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। BJP ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਉਹ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਈਗੋ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕ ਸਰਹੂਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਹਰ ਆਊ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 40 ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਆ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਚਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੋਲ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਡਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ
ਉਹੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੂ ਇੰਨੇ ਕੰਨਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਪਾਠ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫੇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਇਹ ਸਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਝੜੂਨੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ दर्ज कर दिया जाता। नहीं, ये कोई चुलुन्नी का कसूर नहीं है, ना किसी और का। ये एक जन क्रांति है, ये जन आंदोलन है। ये मुख्यमंत्री की आज पहली बार नहीं है, 3 बार ये मुख्यमंत्री का किसानों ने जहाज बिल्कुल हवा में घुमा के रखे, नीचे नहीं होने दिया उनको। 1 इंच भी ज़मीन हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के किसान ने मुख्यमंत्री को जहाज उतारने के लिए नहीं दी है। ये उनका अड़ियल रवैया है। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने परसों ज़बरदस्ती कहा कि मैं तो रैली करके ही रहूँगा। ये तो अभी शुरुआत है भाई, ये मेरा दौरा जारी रहेगा। हम वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बात है, वो अच्छे काम के लिए प्रदेश का विकास करने के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए कार्य करें, लेकिन वो जन समर्थन या जनता के अच्छे कार्य करने के लिए नहीं, वो जनता को जो एक आंदोलन चला हुआ है, इस आंदोलन को दो फाड़ करने के लिए, इस आंदोलन को तहस नहस करने के लिए लगातार जारी है, जुटे हुए हैं। वो उन्होंने पहले हरियाणा और जो पंजाब का ये आंदोलन शुरू हुआ था उसमें इस आंदोलन को, हरियाणा पंजाब के आंदोलन को तहस नहस करने के लिए उन्होंने SYL के मुद्दे को उठाया। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 से बीजेपी की सरकार है, केंद्र के अंदर 2014 से बीजेपी की सरकार है, पंजाब प्रदेश के अंदर बीजेपी और अकाली दल की सरकार थी 2017 तक। वो गठजोड़ गठबंधन की, वो कहाँ थे उस समय तक? उनको जब ये आज आंदोलन शुरू हो चुका है, हरियाणा पंजाब का भाईचारा शुरू हो चुका है, उस समय इनको बिखारने के लिए और आज SYL का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश के बहादुर किसानों ने उस SYL मुद्दे को भी इस आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जो कारपोरेट घराने से ये हमारी धरती माता ये बची गई तो हमें पानी की जरूरत है, ये हमारी माता ही हमारे पास नहीं रहेगी और उत्पादन करने वाली जमीन हमारे हाथों से छीन जाएगी तो हमारे को पानी की क्या जरूरत है फिर। इस तरह से जो कल का ये प्रोग्राम था वो उनकी हठधर्मिता के कारण ये आंदोलन में जो किसानों ने, आप मीडिया के माध्यम से देख भी सकते हैं, जो कि करनाल के SP थे, किसान रैली के अंदर जाना चाहते हैं लेकिन SP ने बैरिकेड लगा रखे हैं। वो कहते हैं किसानों की रैली, नाम की तो मुख्यमंत्री कहता है ये किसान आंदोलन है, किसान रैली है, और वो जो किसान रैली के अंदर शामिल होने जाता है उस समय कहता है कि किसानों को बिल्कुल इसकी एंट्री नहीं होने दी जाएगी, ये मजदूरों की या दूसरे वर्ग की रैली है। फिर इसको गुमराह क्यों किया जाता है? जनता को पागल बनाने का काम करते हैं लगातार। ये इस किसान वर्ग को ये समझता है कि मूर्ख है, ये इनको तो जनता को कीड़े मकोड़े समझता है, ये अनाज पैदा करने की एक मशीन समझ रखी है। वो ये नहीं समझता है कि ये भी, इनका भी उतना ही हक है इस कानून में, इस दिल्ली में आने का। जो किसान वर्ग है, जितना अधिकार मंत्री MP MLAs का है उससे ज़्यादा किसान वर्ग का अधिकार दिल्ली के अंदर है। ये शांतिमय तरीके से आज हरियाणा पंजाब के बजाय सारे देश का किसान दिल्ली में अपने आंदोलन को शांतिमय तरीके से चला रहा है, लेकिन फिर भी सरकार से शांतिमय तरीके आंदोलन वो उसको तोड़ना चाहती है। सरकारों की हमेशा ही मंशा होंदी है कि संघर्ष लंबा चले, जो संघर्ष को कमजोर किया जाऊगा, तार पिड्डो किया जाएगा। हुण भी सरकारों की यही मंशा लगती है।
इस मंशा को, सरकार की मंशा को इस किसान वर्ग ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। जितना ये हमारा आंदोलन लंबा हो रहा है उतना ही हमारे साथ पहले पंजाब से चला था, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सारे देश से आंदोलन बाहर हो चुका है। ये अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ? वो राजनीतिक पिट्ठू हैं जो उनके हैं, वो उन्हीं को किसान मानते हैं जो अपने गुर्गे हैं। ये आपको भोली भाली जनता किसान नजर नहीं आती। ये जो कीड़ी से लेकर के हाथी तक का पेट भरने का काम ये आंदोलन, ये किसान हैं जो आंदोलनकारी हैं, ये भरते हैं। इन किसानों को तो अब वो किसान ही नहीं मान रहे। वो जो राजनीति, ये कभी कहते हैं कि ये पैंट शर्ट वाले किसान है, कभी कहते हैं गाड़ी वाले किसान है, ये स्कॉर्पियो वाले किसान है, इंग्लिश बोलने वाले किसान है। क्या इस किसान को अपने इंग्लिश बोलने का अधिकार नहीं है? क्या पैंट शर्ट डालने का अधिकार उन्हीं लोगों को है? ये हमारा साधन संपन्न परिवार हो सके तो ये हमारे को साधन संपन्न होता हुआ देखना नहीं चाहते। हरियाणा और पंजाब दो ही प्रदेश ऐसे हैं जो इस सारे देश के अंदर जहां पर एमएसपी पर फसल बिकती थी, उस वजह से हमारे पंजाब के किसानों के बेटा बेटियां जो ज़्यादा विदेशों में जाकर के अपने कमाई की है, उन्होंने इसको हमारे साधन संपन्न होने के बाद उनको इस बात से भी जलन है कि ये किसान का बेटा ये मिट्टी में मिट्टी रहे, ये ऊपर ना जाए। ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? बिल्कुल होगा जी। मैं आप मीडिया के माध्यम से जो मेरा किसान वर्ग देश का मेरी आवाज़ को सुन रहा है, मैं उन सभी से, खास करके नौजवान युवा साथियों से अपील करना चाहूँगा। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जो दिल्ली के चारों तरफ नज़दीक लगता है, उन सभी से शांतिमय तरीके से हमने आप लोगों को ट्रेलर 8 तारीख को दिखा दिया हरियाणा प्रदेश के किसानों ने। वो तो एक ट्रेलर थी जो 26 तारीख की आने वाली है, उसके लिए हमने विधिवत तरीके से घोषणाएं भी की हैं कि कल केंद्र की मीटिंग थी, उसके तहत विधिवत हमारे सारे प्रोग्राम बनेंगे शांतिमय तरीके से। और 26 तारीख की हरियाणा प्रदेश के किसान वर्ग से मैं अपील करूंगा खास करके कि वो हर घर से एक किसान, हर गांव से 5 ट्रैलियां और हर गांव से एक ट्रैक्टर ट्रैली मेरी माता बहन महिलाओं की आए। और हमने इस टिकरी बॉर्डर के पे 3 बार महिलाओं का 24 घंटे का अनशन किया है। आने वाली 18 तारीख को किसान महिला दिवस है। उस किसान महिला दिवस के ऊपर हमने केंद्र की कमेटी से भी फैसला किया है, चाहे वो तहसील लेवल पर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, या जो भी हमारे जितने भी बॉर्डर पर धरने लगे हुए हैं। 18 तारीख को किसान महिला दिवस के तहत सारी स्टेज की कमान महिलाओं को दी जाएगी। वही वक्ता होंगी, वही भूख हड़ताल पर होंगी, उन्हीं के द्वारा स्टेज का संचालन किया जाएगा। इस तरह से पूर्ण मेरी माता बहनें जो 70% हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये काम किए हैं, ज़्यादातर महिलाएं ही काम करती हैं, उन सभी महिलाओं को इस आंदोलन में भागीदारी का पूर्ण हिस्सा है। और उनकी जय जवान और जय किसान जी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।